गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय परम जीवन सर्वस्व ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येक श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। प्राप्त वर्चुअल सत्संग पूज्य परिचालक सुभाष दा, उपस्थित विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ रीतिज्ञ अधुर्य जाजक मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी साधु सज्जन मंडली, कनि कनि पिला माने समस्तंकर इष्टगुत सुदृढ़ निरामय जीवन कामना करी से प्रिय परमंकर श्रीपाद पंकज रे प्रार्थना रखे। प्रारंभ सुंदर सद्ग्रंथ पाठ ठारू सुंदर भजन कीर्तन पूज्य सुभाष दांगर सुंदर परिचालनागत योग्यता भीतर दे सत्संग मधुचक्र सुचारू रूपे संपादित हो चली। तत्सहित सत्संग रे जो भाई और माँ माने तांकर प्रीति अर्घ्य निवेदन करिसेंती दयामयंकर श्रीपाद पंकज रे प्रार्थना रखे। दयामय प्रति प्रत्येकंकर हृदय कलश प्रेम शांति मैत्री सौहार्दता पारस्परिकता उदारतार भरी दियंतु। प्रति प्रत्येक दीर्घायु चिरायु अमितायुर अधिकारी हुंतु। प्रिय परंग पाखे मोर पुनराय प्रार्थना जनाए। सबुदिन भली ओडिशा सत्संग अनुकूल्य विभिन्न विषय भित्तिक जो आलोचना पर्याय क्रमे चली अच्छी से क्रम आज मध्य सुंदर टॉपिक रखा जाइछि सु अभ्यास एवं कु अभ्यास। तेणु अभ्यास मनुष्य को तैयारी करे जो कथा कहुई एवं रहीस आदत भल अभ्यास भल मनुष्य तैयारी करे, बुरा आदत खराब अभ्यास खराब मनुष्य तैयारी करे। तेणु जो गुड़ाक जो अभ्यास होचे आमर चरित्र समाहार। तेणु आम जेको आमर चरित्र प्रस्फुटित हुए आम अभ्यास आमर अभ्यास जमती हम से भली भावे आमर चरित्र होता है। से जड़े महामनीषी कथा कहले प्रथम मनुष्य को चिंता आसे, चिंता को वास्तव रूप दिए कार्य, कार्य को बारंबार करने द्वारा अभ्यास गठन हुए। ये अभ्यास समाहार ही आमर चरित्र। आज आम तेल प्रथम आम भितर से कहे आम आज जहाँ आमर जेकोसी प्रोफेशन रे आम आज अधिष्ठित होइचे, जड़े डाक्तर हिसाब रे हो, इंजीनियर हिसाब रे हो, आईएएस हिसाब रे हो, जजेस हिसाब रे हो बा एनी काइंड्स ऑफ एडवोकेट हो, टीचर हो, जेकोसी वर्गर अधिकारी हूँ ना कहीं आम आज जहाँ आम से करें। आम कौन करें आम जहाँ चिंता करें आम कौन चिंता करें जहाँ आमको सेंसोरी इनपुट होइछि इंद्रिय माध्यम रे आम जहाँ ग्रहण करें ताले इंद्रिय माध्यम रे आम कौन ग्रहण करें जदि आम से कथा को चिंता करवा। दीर्घ 5 वर्ष उपरे हेलानी ओडिशा सत्संग प्रायतः अनवरत भावे कंटिन्यू करुछि। सखाळु सखाळु हमको जो सेंसरी इनपुट होउछि आपण माने समस्ते विभिन्न जगार भारत बहिर्भारत विभिन्न जगार अछंती। तेणु आपण पाखको जो मोबाइल माध्यम रे जो जिनसटा पहुंचुछि ताकू आमे भर्चुअली जो जिनसटा को शुणुचे ये जो श्रवण इंद्रिय ये श्रवण इंद्रिय माध्यम रे एवं दर्शन इंद्रिय माध्यम रे आमे जेते आज पर्यंत वक्ता माने भाई और माँ माने विभिन्न प्रसंग को तोली धरिचंती, विभिन्न भजन कीर्तन आपण माने शुणुछंती, विभिन्न सद्गुरुंकर वंदना सदालोचना शुणिछंती। तेणु सखाळु सखाळु जो सेंसरी इनपुट टा आपणकर हैला से सेंसरी इनपुट टा आपणकर गोटे कथा अछि हमर बिलीफ सिस्टम टा केमती डेवलप करे, विश्वास टा डेवलप करे अभ्यास।
ତେଣୁ ରିପିଟେଡ ଆକ୍ସନ ହଉଛି ଆମର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ। ରିପିଟେସନ ଦ୍ୟାଟ ଡେଭଲପ ୟୁର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାର ଶୁଣିବା, କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତରଟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ। ଏମିତି କେହି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ରହିବାକୁ ଓଭରଅଲି ସକ୍ସେସ ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହବାକୁ ବା ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ମଣିଷ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡେ ଯେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମଣିଷ। ତେଣୁ ଇଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁଣି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ ଖରାପ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଧନୀ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗରିବ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଫିକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ଆମର ହଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆମର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ହିଁ କର୍ମ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆଉ କର୍ମ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଜ ଅଫ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଦିଟା ପିଲା କଣ ଅଲଗା ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ମା ବାପାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଟା ଯାକ ପିଲା କଣ କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରେ? କେବେ ଅଲଗା ପିତା ମାତା କେବେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିତାର ପାଖରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମନେକର ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ବୟସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପିଲାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହଉଛି ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଅତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡସ ଅଫ ଦି ଫାଦର। ପିତାଙ୍କର ପୁରା ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ଯାହା କହିବେ ୟେସ୍ ଫାଦର। ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମନେକର ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ଟ୍ରିପୁଲ W ଦୋଷ ଥାଏ, ୱାଇନ୍, ଓମେନ୍ ଆଉ ୱେଲ୍ଥ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଲ ଚପଳତା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ କରେ, ସେମାନେ ଏଇ ତିନିଟାରେ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ୱାଇନ ପଛରେ ନିଶାସକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚରସ ଗଞ୍ଜେଇ ମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଓମେନ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଟା ବଢେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ବାଦ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରେ ନା ୱେଲ୍ଥ, ଏ ଦିଟାକୁ ୱାଇନ ଆଉ ଓମେନ କୁ ବିନା ୱେଲ୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଛ କହିକିରି ପଇସା ନବା ବା ଚୋରି କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିପୁଲ W ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ କରେ ୱାଇନ ଓମେନ ୱେଲ୍ଥ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ସେଇଭଳିଆ କୁସଙ୍ଗ ଏଇଭଳିଆ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଆକର୍ଷଣ, ଆଉ ଓମେନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଆଉ ମିଛ କହିକି ପଇସା ଲୁଟିବା ବା ଚୋରି ନାରୀ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟି ସୁଭାଷ ଭାଇ କାହାକୁ ୱାଇଜ ଫିଲ୍ କରିବେ ଦବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ପିଲା 5କୁ ନେଇକରି 25 କରିପାରେ, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକରି 25 ଲକ୍ଷ ରିଟର୍ଣ କରିପାରେ, ଗୋଟେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ହେଇପାରେ ବା ଏନି କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଓନର ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ।
ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଲେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ତ ରିଟର୍ନ ଆସିବାର ତ ଦୂରର କଥା, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ପରେ ଆହୁରି 5 ଲକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଭାଇକି କୋଉଠି ଲୋନରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିଲା ଯାହା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ସେଇଆ, ଏବଂ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାଗରିକ ସେଇଆ। ଆଇନ କେବେ ଦିଟା ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନଥାଏ। ଆଇନ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଆଇନ ଆଗରେ ଦି ଜଣ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲ ହଉଛି କିପ୍ ଟୁ ଦି ଲେଫ୍ଟ, ଦୟାକରି ବାମ ପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ କରିବେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଛାଡିବେନି ବା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିପ୍ ଟୁ ଦି ଲେଫ୍ଟ, ଦୟାକରି ବାମ ପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏଭ୍ରି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏଭ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଜ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତାର ନିଜ ନିଜର ଆଇନ କାନୁନ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ବି ତାର ନିଜର ଆଇନ କାନୁନ ରହିଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ରୋଷେଇ କରିବ, କେତେ ଚାଉଳ ପକେଇବ, ସେଇଟା ସୁଭାଷ ସାରଙ୍କ ବା ସୁଭାଷ ଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିକିରି କରେନି। ମୋ ଶରୀର, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠି କାମ କରେନି। ଶରୀର ଯାହାର, ଆତ୍ମା ତାର କାମ କଲେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ। ତେଣୁ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସେମିତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୁଆ ଦିଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମର ଆଦତ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାର ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟାକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆଗକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇନଥାଉ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର। ଆମର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ପୀଡା ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ପଡେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଠାକୁରଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ହାଉଜରଦା ଆସିକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଏତେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଆପଣ ବସି ଅଖିଆ ଅପିଆ ଏଠି ବସିକିରି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ସମାଧାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ ସବୁ ମାନନ୍ତି ନା ନା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ? କେହି କେହି ମାନନ୍ତି, କେହି କେହି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ନା ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଅଖିଆ ଅପିଆ ଆପଣ ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ସେମାନେ ଏଠି କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ଯାଇକିରି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଛୁ, ସବୁ ଗୁଡା କଣ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାରି କରୁଛେ, ତାକୁ କଣ ମାନୁଛେ? ତେଣୁ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମାଧାନ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଜରଦା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? କହିଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଲାଗେ ସେ ମୋ କଥା ନ ମାନିକିରି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ତା କଷ୍ଟଟା ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସିଏ ମୋ କଥା ମାନୁନି ବୋଲି ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି, କେବେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ ନା, ତାର ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ମୋ ଛାତିରେ ଯେମିତି ଛୁରୀ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁନି ମୋର ଜଣେ, କେହି ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ହାଉଜରଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ପରମ ପିତା କଣ ଜାଣନ୍ତିନି ମଣିଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଟିକେ ମୁର୍ଖି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପରମ ପିତା ଜାଣନ୍ତି, ନା ତାହେଲେ ଲାଘବ କାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେଇଠୁ ହାଉଜରଦାକୁ ଠାକୁର ସେଠୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ କୁହେ ଯେ, ହାଉଜରଦା ଟ୍ରେନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଟ୍ରେନର ଯୋଉ ବଗି ଗୁଡାକ ଅଧିକ ନା ଇଞ୍ଜିନ ଅଧିକ? ନା ବଗି ଅଧିକ, ଇଞ୍ଜିନ ଗୋଟେ। କହିଲେ ପାୱାରଫୁଲ କିଏ? ନା ଇଞ୍ଜିନ। ତ ଗୋଟେ ବଗି ଯଦି ଲାଇନ ଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ଇଞ୍ଜିନର କଣ ପାୱାର ଅଛି ସେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିକିରି ସେଇ ପଟ୍ରିରେ ଠିଆ କରିପାରିବ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ସେମିତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ବିଧାନକୁ ଯୋଉମାନେ ନ ମାନନ୍ତି, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସୁସ୍ଥଇନି ସଦାଚାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତିନି, ଏବଂ ସେମାନେ ଲାଇନ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଲାଇନ ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ତେଣୁ ନଟ୍ ଆଟାଚଡ ୱିଥ ଦ ସୋର୍ସ ଡିପ୍ରାଇଭଡ ଅଫ ଦ ରିସୋର୍ସେସ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସଗତ। ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା, ଯୋଉ ଆମ ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡି ଯାଇଛେ,
ଯେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେଇ ଜିନିଷ ବା ଯେ ନିଶା ଖାଏ ତାକୁ ପଚାରିବେ, ସେ ନିଶା ଖାଇବା ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନିଏ। ତେଣୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଏତେ ବଢି ଯାଇଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଦିଏନି ତା ଭିତରେ, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ତା ଭିତରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ମନେ ପଡେ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ବି ବିଚାର କରିପାରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଏଟା କୌଣସି ଲୋକ ଦେହକୁ ନେବେନି, ଯେ ଆମେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲୁ। ମାନେ ଆମର ନା ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର, ନା କର୍ମ, ନା ଚିନ୍ତା, ନା ଚେତନା, ନା ଚାଲି, ନା ଚଳନ, ନା ଚରିତ୍ର ଆମର କିଛି ଠିକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କରିବା ଭିତର ଦେଇକିରି ଛୋଟ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ଆପଣେଇବା ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ ଆସିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ପଦ୍ମା ନଦୀର ଅତଡା ଯେମିତି ଖସି ପଡେ, ଭିତରୁ ଖାଇ ଯାଇଥାଏ, ଉପର ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ଦିନେ କଣ କରେ ଭୁସ୍ କିନି ଗଳି ପଡେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଏଇ ଅତଡା ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ପଦ୍ମା ନଦୀର ଅତଡା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଳୁଷ କାଳିମା ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା, ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡା, ଚେତନା, ଚିନ୍ତା, ଚରିତ୍ର, ଏଇଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଆମେ ହେଇଗଲୁ, ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ ଇଷ୍ଟ ଚଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହେଲୁ, ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡା କଣ କଲା, ପଦ୍ମା ନଦୀର ଅତଡା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଗଳି ପଡିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଜା ଧରି କର୍ମୀ ମାନେ, ରୀତିକ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯାଜକ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସେଇ ପରଫେକ୍ସନ କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଋଷି ପ୍ରତିମର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ରୀତିକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଦର୍ଶୀ, ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସେମାନେ ଆଜି ଋଷି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନିଜ ଭିତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ମାଛ ମାଂସ ଖାସନାର, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଜାଣିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଛାଡି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଛାଡି ପାରିଲୁନି? ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି। ଆମର ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଗୁଡ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆଉ ବ୍ୟାଡ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୁଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ବ୍ୟାଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡାକ ଅଧିକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ମାନେ ଗୁଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ମଣିଷର ଆକର୍ଷଣ ଟା ସବୁବେଳେ ମଦ, ମାଂସ ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆ ପ୍ରତି ତାର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଯାହାର ବ୍ୟାଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଡିରେ ଅଧିକ ଥିବ, ତାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଟା ବେଶୀ ରହିବ। ଯାହାର ଗୁଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଧିକ ଥିବ, ସେମାନେ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ବେଶୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡା ବେଶୀ ଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 6 ଟାଇମ ଖାଉଥିଲି ଦିନକୁ, ଆଉ 6 ଟାଇମ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲି। ଏବଂ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡିନି, ଏମିତିକି ବଗ ଠାରୁ କଇଁଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ମାନେ ଯାହାବି ନିକୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଛୁ ଛୋଟ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ଜୀବ ଦୟା ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ସଦାଲୋଚନା ଶୁଣିବା, ସଦଗୁରୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା, ଏବଂ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସୁସ୍ଥଇନି ସଦାଚାରକୁ ପାଳନ କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ଆମର ବ୍ୟାଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, କମି କମି ଆସିଲା। କେମିତି ନା, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିବି। ଆପଣ ମାନେ ହୁଏନ ମେଡିସିନ ଲୁଜେସ୍ ଇଜ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍, ଭାଇରସ ରେଜିଷ୍ଟ ଦେୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଏବଂ ହୁଏନ ମେଡିସିନ ରେଜିଷ୍ଟ ଦେୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଭାଇରସ ଲୁଜେସ୍ ଦେୟାର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି ଭାଇସ ବର୍ଷା। ତାର ମାନେ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ ବା ଜର ହୁଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ଆଣୁ, ସେ ମେଡିସିନ କଣ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମେଡିସିନ କାମ କରେନି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁ, କଣ ବାରମ୍ବାର ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଦେଖଉଛି, 2ଟା 3ଟା ଡକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଭଲ ହଉନି। ତେଣୁ ତାର ପୁଣି କଣ କରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ବା 2ଟା 4ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ପଛର କାରଣ ହଉଛି ଯେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି
डायग्नोसिस टा प्रॉपर हे न थाए काहेकि भाइरस रो पावर टा अधिका थाए एवं मेडिसिन टा हला एंटीवायरस रो पावर टा कम थाए तेणु व्हेन मेडिसिन लुजेस इज इफेक्टिवनेस मेडिसिन टा काम करेनी तार इफेक्टिवनेस टा लॉस कर जाए तेणु भाइरस रेजिस्ट देयर इंपोर्टेंस भाइरस माने बड़ी बड़ी जाती किछि लोक को कोरोना हेतिला किछि लोक बंची गले किछि लोक को कोरोना हेतिला किछि लोक देह त्याग कले तेणु तार कारण होची ए जो इम्यूनिटी जार बॉडी रे इम्यूनिटी कम रहिला से कोरोना रे चली गला जार बॉडी रे इम्यूनिटी अधिका रहिला से कोरोना रे सर्वाइव करि गला एवं जेतेबेले हम मेडिसिन टा जेतेबेले हम देउ से मेडिसिन टार पर सेया होची काम से मेडिसिन कोन कर जेतेबेले मेडिसिन रो पावर अधिका रुए भाइरस लुजेस देयर इंपोर्टेंस जेतेबेले भाइरस रो पावर अधिका रुए मेडिसिन लुजेस देयर इंपोर्टेंस तेणु से दिपाई मेडिसिन काम करेनी तेणु आम शरीर रे मध्य सेम ए जो सिस्टम अछि हमर डाइजेस्टिव सिस्टम हैला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हैला रेस्पिरेटरी सिस्टम हैला एनी फोनेटरी सिस्टम आज मोर फोनेटरी सिस्टम टिके गड़बड़ अछि से आम मान कौन हुए ना जो गुड कोलेस्ट्रोल गुड़ा गुड बैक्टेरिया गुड़ाक जिते बढ़ी बढ़ी चलो से बैड बैक्टेरिया गुड़ाक धीरे 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 चली तेणु से आम मैंने आस्ते 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 शाकाहारी आड़ को चली जाओ एवं स्वस्थ ग्रहण करू धीरे 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 आमर बैड बैक्टेरिया बढ़ तार पछर साइंस हूँ यहाँ तेणु ये कौन करा पड़े एथिपाई आमको आमर अभ्यास रे परिवर्तन आने पड़े हेले को अभ्यास आमर जो कु अभ्यास आगुरु थिला जमती कि प्रातः उठिक इष्टवती करवा दीक्षा पूर्व केतरा लोक इष्टवती करुले अच्छा केतरा लोक जाइकरी प्रातः मैंने ब्रह्म मुहूर्त इष्टवती करुले तेणु आम ब्रह्म मुहूर्त आम कुंभकर्ण डीएनए आम भितर थिला आम शोची तो शोचु आम भितर समय ज्ञान भी नथिला केतबेले सूर्य उदय केतबेले अस्त जाती बेले बेले आम गोटे दिन दिन 11टा 12टार भी लोक आज भी उठुचंती तो सब मैंने जो मैंने प्रातः इष्टवती करुचंती प्रत्येक से अनुभूति अच्छी तेणु आम कौन कले आम अभ्यास रे परिवर्तन कले तेणु आम कर्म धारा बदलिला आम उठिले सका राइट टाइम रे इष्टवती कले तेणु से करवा भीतर देकर आमर अभ्यास रे परिवर्तन आसला तापरे जहाँ जी समय जो स्वत अनुज्ञा पाठ कले तेणु ए कौन भाव आ भक्तिर समन्वय है तेणु भावना जगत रे परिवर्तन है आम जो निधु को कहले आम निरलस तेणु यही जो गोटे कथा सुंदर कथा मन पड़े जे फ्रांस रो जने डॉक्टर ना मिथाइल कोए जने लब्ध प्रतिष्ठा डॉक्टर जो पाखक पेसेंट आसती से जने एते बड़ एलोपैथी रो डॉक्टर से जिते पाखक जो पेसेंट आसती से पेसेंट को कौन करती ना कहते तुम्हें सब कह आई एम हेल्दी आई एम हैप्पी आई एम सक्सेसफुल आई एम हेल्दी आई एम हैप्पी एंड आई एम सक्सेसफुल अरे एलोपैथी डॉक्टर आई एम हेल्दी आई एम हैप्पी आई एम सक्सेसफुल मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ मैं तंदुरुस्त हूँ तेणु ये कही छाड़ दिए तो धीरे 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 कौन करे ना बतई दिखती जमी मेडिसिन डोजेस खाइला भाया एई टाइम रे आमको जमी ठाकुर देइचंदी ए जो भावधाराटा विचारधाराटा कौ समय रे आपण स्वत अनुज्ञा पाठ करेंगे साधारणतः आमर माने माइंड टा सखाळु आउ सखाळ समय रे आउ राति माने सज्जा को जीवा पूर्व यही समयटा हूँ प्रकृष्ट समय स्वत अनुज्ञा पाठ कर कहीं से मस्तिष्क ग्रहणक्षम क्षमता अधिक थाए तेणु आम जहाँ इनपुट दिए से ग्रहण करनी ब्रेन टाक आसेप्ट करनी तेणु से समय जिते आम अक्रोधी अमानी निरलस कामलोभ जीति बसी इष्टप्राण सेवा पटु अस्थि बुद्धि जाजन जैत्र परमानंद उदित शक्ति समृद्ध तुमरी संतान प्रेम पुष्ट चिरचेतन अजर अमर मते ग्रहण कर मोर प्रणाम नियो जिते आम कहू से कहवा भीतर देकरी से बार 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 कहवा भीतर देकरी सेटा कौन हुए आमर ताकू सचेतन स्तर में आम ब्रेन ग्रहण करनी तेणु जिते ये जिनसटा बार 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 रिपीट हुए रिपीटेशन
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡେ, ଆମର ନିରୋଧା ଯେ ବହୁତ ବଡ ଗାଇନିଂ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ରିତିକ, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ଦେଓଘରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଗୋଟେ କଟିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ ରେ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଗାଡି ଚଳଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଏପଟ ଏତେ ବଡ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସର୍ଟ ରେ କହିବେ କଣ ପାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ। କହିଲେ ବଂଶୀ ଭାଇ, ମୁଁ 30 ରୁ 35 ବର୍ଷ ମୋର କଟିଛି ଏଇ ମେଡିକାଲ ଲାଇଫରେ, ଏବଂ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟର ଅଧସ୍ତନ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନନ ପ୍ରଫେସନାଲ ବି ଯୋଉମାନେ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଫିସିଆଲ ପର୍ସନ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ରାଗିନି। ମତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ମୋର ମହିମା ଖାଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀଙ୍କର ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଟା ମୋର ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଡକ୍ଟର କର ଉପରେ ରାଗିନି, କି ମୋ ତଳ ଡକ୍ଟର ବା ଯୋଉମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ପିଲା କାମ କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଗିନି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କାହା ପାଖରେ ଉପରେ ରାଗିନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନି, ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କଣ ରାଗ ପଳେଇବ? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାନେ ଲୋକ ଆଇଁଷ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, କି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିକୃତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ରାଗ ପଳେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମତେ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ଟା ପାଠ କରାଗଲା, କୁହାଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ଆମେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ MBBS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ମାନେ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନହବା ପୂର୍ବରୁ, ମନେକର ଗାଇନିଂ ହେଲା, ନ୍ୟୁରୋ ହେଲା, ସବୁ ନହବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଆଉ ସର୍ଜନସିପ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଥାଇଲ କୋଏଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି, କାହିଁକି ମିଥାଇଲ କୋଏ ଏଇ ବାତଟାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ନିରୋଧାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ସେଟା ମ୍ୟାଚ କରିଗଲା। ଯେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅକରୋଧୀ 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 କହିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୋର 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ମୋ କ୍ରୋଧ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏତେ ବଡ ଡକ୍ଟର ଫ୍ରାନ୍ସର ମିଥାଇଲ କୋଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ ହଉଛି ଏଲୋପାଥି, ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଲୋକକୁ କହିବେ ତୁମେ କହିବ ଆଇ ଏମ୍ ହେଲ୍ଦି, ଆଇ ଏମ୍ ହାପି, ଆଇ ଏମ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। ତାକୁ ଲୋକକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରାତରୁ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବ, ବେଡକୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଦିନ ସାରା ବଡି ଫ୍ଲାଇଟ ଆଉ ଫାଇଟ ମୁଡରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଠିକ ନଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ରିପିଟ କରିକିରି ଶୋଇବା, ଆମର କଣ କରେ ନା ଅବଚେତନ ମନରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ୍ୟାରି କରେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଯୋଉ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରେନି। ଯାହା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇନପୁଟ କରିକିରି ତାକୁ ଦେଲେ, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ୟାରି କରିକିରି ତା ଭିତରେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ପ୍ରଫେସର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କଲେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବହୁତ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରେନ ଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ସେଇଟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ ବା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ମିଳିଛି, ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉ ମତେ ମିଳିଛି, ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କର ପାୱାର ଟାକୁ କେହି ରିଅଲାଇଜ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ଫୁଟେ, ଆପଣ କେବେ ଗୋଡ ବିଷୟରେ ମଣିଷ କେବେ ଭାବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଣ୍ଟାଟେ ଫୁଟିଗଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଡ ଚିନ୍ତା କରିବ। କୋଉଠି ବିଣ୍ଡ ହେଇଯିବନି ତ, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବନି ତ, ଯଦି କୋଉଠି ଟିକେ ଫାଟିଗଲା କି ପୋଡିଗଲା କି କିଛି ଧର ସ୍ଲାଇଟଲି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକରି ଯଦି ପେଟ ଟିକେ କେଞ୍ଚିବ,
ବା ଟିକେ ଛାତି କେଞ୍ଚିଲେ ମତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବାର ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବ ସେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଆସେ? ତାର କାରଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଧର ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ରାତିରେ ଫେରିବା ଡେରି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଡେରି ଭିତରେ ମା କଣ କରୁଛି, ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇନି ତ, କୋଉଠି ଗାଡି ଫାଡି ବାଡେଇ ହେଇଗଲାନି ତ, କୋଉଠି ଗାଡି ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇନି ତ, କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲାନି ତ, ପିଲାଟା ଲେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ। ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ନ ଘଟିଛି ବି, ସେ ପିଲା ଟିକେ ଚପଳ ପିଲା ବା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବସିକରି ତାର ଟିକେ ଆଳପ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବି ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଘଟଣା ନ ଘଟିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ମା ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି, ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଥାଇଲ କୋଏଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏଇଟା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଟି ପାଇଛେ, ସେ ବ୍ରେନରେ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବ୍ରେନର ପାୱାର ଟା କେତେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଭାବୁ, ଗୋଡ ଖରାପ ହେଲା ଗୋଡ କଥା ଭାବୁଛୁ, କି କୋଉଠି ହାର୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ ହାର୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇକାଟ୍ରିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ସୁଢଳ ଶରୀର ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଏ ଅକ୍ରୋଟ ଭଳିଆ ବ୍ରେନ ଟା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏତିକି ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ଦବାରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କୋଉ ଭଳିଆ। ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ହେଇବାରୁ ତାର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ ଜରୁରୀ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାଇକିରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରେନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରିଛେ ନା ପୁଳେ ଖରାପ ବା ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାରେ ଭରିକିରି ରଖିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଟା ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବ, ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଡିଜିଜ ର କାରଣ କଣ? ମନଟି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଜାଣିସ୍ ରୋଗର ଅଥଲ ହଏ, ଏଇ ଟିକେ ତୁ ଏଡିଏ ଚାଲିସ୍ କରିବୁ ବ୍ୟାଧି ଜୟ। ତେଣୁ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଏଇ ମନ। ଏଇ ମନଟାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଆଯିବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଟୋମେଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଡକ୍ଟର ମିଥାଇଲ କୋଏ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ଯେ କଣ କଲେ, ମଣିଷ ତାର ଆରାମରେ ମାନେ ଏଇ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଟାକୁ ମାନେ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସୁ ଅଭ୍ୟାସ ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା। କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମା ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବାଡେଇ ଛାଟି ହଉଛି, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ବାଡେଇ ଛାଟି ହେଇ ହେଇ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଦୌଡାଟା ଛିଣ୍ଡୁନି, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଲାଇଫ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଲାଇଫ ବୋଲି ଆପଣେଇ ନଉଛି। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ଗଜରାଜ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୌଡାଟା ସେଇ ପତଳା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଇ ଛାପ ରହିଯାଇଛି ଯେ ସେଦିନ ଏତେ ବାଡେଇ ଛାଟି ହେଲି, କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତେଣୁ ହାତୀ ବଡ ହେଲା ପରେ ବି ପଘା ସେଇ ବା ଦୌଡାଟା ସେଇ ଛୋଟ ଦୌଡାରେ ସେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଳିଆ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ, ଯଦି ମାନେ ଏ ହଉଛି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଉଛେ, ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ସେସ ପାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଠାକୁର ହାଉଜର ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିଯିବା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ହେଲା କଣ, ଜେସା ସଙ୍ଗତ ଏସା ରଙ୍ଗତ। ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ଆରେ ଇଏ ବହି ଗୁଡାକ କଣ, ଦିଟା ବହି, ଗୋଟେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ନାରୀ ନୀତି ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିଲି ଯେ ସଦଗ୍ରନ୍ଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଟା କଣ। ମାନେ କୋଉ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନସିକ ଜଗତରେ ସେଇଭଳିଆ ଛାପ କ୍ରିଏଟ କରିବ।
କୋଉ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ବାଇ ଦି କମ୍ପାନୀ ହି କିପ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ଆମର ଚରିତ୍ରଟା ସେଇଭଳିଆ ହବ। ଯେମିତି ମନ୍ଥରା ଆଉ କୈକେୟୀ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ, ଯେମିତି ହେଲା ଶକୁନି ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଶକୁନି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲା ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଂଶନାଶ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କମ ସୈନ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କଲେ। ମନ୍ଥରା କଥା ଶୁଣିଲା ବୋଲି କୈକେୟୀ ରାମକୁ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ, ଦେବତା ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିକିରି ବଂଶନାଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ବାଇ ଦି କମ୍ପାନୀ ହି କିପ୍ସ। ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ସଙ୍ଗତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଜେସା ସଙ୍ଗତ ଏସା ରଙ୍ଗତ। ଆମର ସଙ୍ଗତ ଯେମିତି ହବ ଆମର ଲାଇଫ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆମକୁ ଆଣିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ହୋଲି ବୁକ୍ ପୁସ୍ତକ। କୋଉ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, କୋଉ ଭଳିଆ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହବ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲେ। ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମର କଣ ହବ ନା ଲୋଭ ମୋହ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ମରିବାକୁ ଦବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଣିଷର ଲୋଭ ଭାବଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଠାକୁର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାନେ 24x7 ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣନ୍ତରେ କରନ୍ତୁ କି ଅଜାଣନ୍ତରେ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ, ଅଟୋମେଟିକ ପରଫେକ୍ସନ ଆସିଯିବ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଦା। ସୁଭାଷ ଦା ଜୟ ଗୁରୁ।